ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मान को प्रणाम। आज 3/7/2025 मसीहा। आसतु समस्ते एक लयरे एकाग्र स्थिति रे बाबा आज कौन नुआ कथा कहिछंती सेही पॉइंट को भल रूपे मन रखिबा, कार्य रे लगेइबा। बाबा आज हमको टाइटल देछंती। से तो दूर देश आसुंच परम धाम रु आमको दूरादेशी कहते विशाल बुद्धिमान बच्चा बोली आमको कहते। सी दूर देश आसी आमको कौन एमती कहले जे आम एत दूरादेशी हो गले, विशाल बुद्धि वाला हो गले। प्रकृत में ज्ञान तीन प्रकार। गोटे है जिस्मानी ज्ञान, जहाँ सारा संसार लोक पाठ पढ़ुंट बही खातार लिखाही, जहाँफल जो पाठ पढ़ी किए डाक्तर किए इंजीनियर किए कौन सब होती। आ गोटे प्रकार ज्ञान है शास्त्र ज्ञान। पुराण महाभारत वेद उपनिषद रे जहाँ लिखाही साधु सन्त मैंने पुनरावृत्ति कर समस्त को कहते सी है शास्त्र ज्ञान। वर्तमान बाबा देउछंती आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। से पाठ कहार की जना नहीं। केड़े बड़ फिलोसफर हेउ बाबा जो राज रहस्य बतौछंती, सारा सृष्टि चक्रर रहस्य, आत्मार रहस्य, आमे सब केमती सत्व प्रधान थिले सत्य जुगरे, पुणी केमिति आमे तम प्रधान हेइचे, पुणी केमिति पतितरु पावन हेबा, सबु पाठ बाबा वर्तमान पढ़ौछंती। यही पाठ केवल भगवान ही जानिछंती। सेथिपाई बाबा कहले तुमे मोर दूरादेशी विशाल बुद्धि बच्चा, हमको टाइटल देले। हेले तार कारण कौन? कारण आमे सूक्ष्म बतन को जानिले, मूल बतन जानिले, स्थूल बतन जानिले, त्रिकालदर्शी हेले, तीन लोकर कथा जानिले, आउ सृष्टि ड्रामार रहस्य जानिले, आत्मा केमती एक्टर है ये सृष्टि रंगमंच रे काम करुची, पुणी से केउठी जाई विश्राम नौची बा रहुची, पुणी केमती आउ थरे पुणी एक्टिंग करबा को आसुची, सृष्टिकल्पर आयुष्य केते, एमती एमती बहुत गूढ़ रहस्य से बुझेइले, आमे बुझिले। बाबा भी कहते सी तो समस्त को पाठ पढ़ाऊँच, किंतु पुरुषार्थ अनुसारे जी जेतिके पुरुषार्थ करुची सेई अनुजाई से बाबा पाठ बुझी पारिबो, मन रखी पारिबो। समस्ते एका प्रकार होई पारिबे नाही। तेणु बाबा कहिले जे तुमे माने ठीक रे मन दे कि निजको आत्मा बोली भाबे परमात्मा को याद कले विकर्म विनाश हेले तुमे भी ठीक सब कथा मन रखी पारिब। आज गीत रे आसिला रात गबाई सोके, दिन गबाई बा दिवस गबाई खाके। आमे समस्ते खाई पी मस्त करी दिन राति एंजॉय करुचे बोली भावुचे, किंतु माया साथी आम एंजॉय करुचे, तार फलाफल विषमय। बाबा कहते जेबे तुमे भगवान पाणी शुणिब, निजको निजर उन्नति पाई स्व उन्नति पाई स्व धर्म को चिन्ही पुणी भगवान के पाखक जीवा पाई पतितरु पावन हेबाकू पड़िबो। भगवान के साथी जोग लगे विकर्म विनाश कले ही जाई पारिबो। तेणु आमे आउ समयर अपव्यय करिबा नाही। स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछंती, तांको वाक्य महावाक्य शुणी आमे पुणी पुरुषार्थ रे आगेइबा, सत्व प्रधान होई प्रथमे शांति धाम को जीवा, तापरे पुणी सुख धाम को आसीबा। बाबा कहले जेते बेले सुख थाए सेते बेले तो केही भगवान को डाकंदिनी। सत्य जुगरे त्रेता जुगरे सुख सुख शांति आनंदर दुनिया, तेणु सेठी केही डाकिलेनी। पुणी जेतेबेले द्वापर जुग हेला, रावण राज्य हेला, तापरे मायार आकर्षण रे शरीर निजको आत्मा बोली आगुरी भावुथिले, तापरे निजको शरीर बोली भाविले। आत्मार स्वधर्म भूली आत्मा देह धर्म रे
ଆଗେଇଲା। ଦେହ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେତେ ବିକାର ଧର୍ମ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଅହଙ୍କାର, ଏଇଥିରେ ତାର ମନ ନିବେଶ କଲା, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ପତିତ ପାବନ ଆଶା ଆସ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଛି। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେବେ ବା ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ନେବେ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇବେ ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୀର୍ଥାଟନ କରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବା ନିଜେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦରକାର, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କି ଯୁଦ୍ଧ? ସେଥିରେ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମାୟା ହାବୁଡ଼ରୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିଲେ ମାୟା ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟା ନମସ୍କାର କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ପାଠକୁ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଇ ଆମ ଆତ୍ମା କେମିତି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କେମିତି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ, ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଅହରହ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଲେଇବା, ମନରେ ସେ କଥା ଭାବିବା। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମାୟା ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜେ ଆମ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏକଥାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବସି ଚିନ୍ତା କର। କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ରୋଲ କରିଛି। ଏଇ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଜମି ତ ବଦଳି ଯିବନି ନା, ଧରିତ୍ରୀ ବଦଳି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାର ଗୁଣ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପାବନ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଭାରତ ଭୂମି ପୁଣି ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠି ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, ଆତ୍ମା କିପରି ପାବନ ହେଉଛି, ଏକଥା କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ହିଁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ବି, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ବି, ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଠାରୁ ବି କମ୍। ତାର ପଦବୀ କମ୍, ତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ସେ ତାଠାରୁ କମ୍। ତା ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାଠାରୁ କମ୍। ନିରୋଗ ଶରୀର ତ ସହଜେ ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସବୁବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତାହେଲେ କିପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା? ବାବା ସେଇ ଫରକଟା କହିଲେ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଆମର ହଦର ନାଟକ ଚାଲିଛି, ସାଧାରଣ ନାଟକରେ କେତେ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଆକ୍ଟର ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଚଳେଇ ଦେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେହଦର ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ନାଟକ, ଆତ୍ମା ଆସିକି ରୋଲ୍ କରୁଛି, ସିଏ ସେଠି କେହି କାହା ପାଇଁ ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ପାର୍ଟ ଯାହା ସିଏ ତାହା ହିଁ କରେ, ଟିକିଏ ବି ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ବାବା ଜ୍ଞାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଲେ ବି ସେଇ ପାଠକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅନେକ ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆମର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, ଫିଚର ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଇ ଆତ୍ମା ପୁଣି ରୋଲ୍ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ରୋଲ୍ କରୁଛି, ନାଟକରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭାଗ ନେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଟକର ଖେଳ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ କଥା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର କାମ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ଆଉ ମୂଳବତନ ଯେଉଁଠି ପରମଧାମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ, ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଏଇ ମୂଳବତନ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ବତନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବତନର ବହୁତ କାମ। ମାନେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି, ସେଠି ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଶାନ୍ତିଧାମ। ପୁଣି ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା ହେଲେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଆସିକି ଆତ୍ମା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ଅବିନାଶୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆକାଶରେ ଷ୍ଟାର ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଖଡ଼ା ହେଇଛି ବା ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେମିତି ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ମିସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାରରେ ବଡ଼, ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହୁଏନି, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନବରତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍। ରାବଣ ଦୁନିଆ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଗଲା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍। ଏଇ ଆତ୍ମା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ରେ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିଲା। ପୁଣି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛେ, ସେଇଭଳି ଅସୁର ପରି ତାର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା। ବାବା କହିଲେ ବିଲାତରେ ମନେକର ଜଣେ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା, ସେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସୁଛି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତାର ସେ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କହୁଛି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହିବ। ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ରାଜା, ସବୁ ଏକ ରହିବ, ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆଉ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ନିଜର ପୂର୍ବ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବା ଦେବତା ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିରେ ମନେ ରଖିବା,
ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଦିଗରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା। ସେଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ମାୟା ଆଉ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ରଖି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏକଲା ଚଲୋ, ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ବୋଲି ଭାବିବା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଧର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ପାଠ ମନେ ପକାଉଛି, ତାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ବନ୍ଧ ହେବ, କେଉଁଠି ଘର ହେବ, ସିଏ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସବୁଠି ଦେବା। ନିଜେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ରହିଛେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛେ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେହିପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ବାବା ହିଁ କେବଳ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ତୁମେ ଏଇ ପାଠ ଜାଣିପାରିବ। କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାଯାଉଛି କି ବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ରହିବା। ବାବା କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ତ ଗୁଣର ସାଗର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ଅବଗୁଣ ବି ଅଛି। ଯିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁହ୍ୟ ରାଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ। ବାବା କହିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଅଫିସରେ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ। ମାୟାର ସ୍ମୃତି ତ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲାଣି ଆମେ କରି ଆସୁଛେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାବା ପୁଣି ଆମକୁ ଦେବତା ବନେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ବାବା ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାରର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ବାବା ସେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଭକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିର ଫଳ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣହାର, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ନୀଚ ପାପୀ, ଏସବୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କରିବା। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କେଉଁ ବାଟରେ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ବି ପରିଶ୍ରମ। ଏକୁଟିଆ ବସି ଏକାନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ପରିଶ୍ରମ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ଗପ ସପରେ ଆମ ମନ ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବସି କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା, ସେ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ସାଥିରେ ରଖି ଅଥକ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ, ଥକି ଯାଅନି। ବାବା କହିଲେ ଏ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ଅନେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରି ଫଲୋ ଫାଦର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଜୀବନରେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ରାଜା ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଳ୍ପ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଛେ। ଏବେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ, ସବୁ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଛେ, ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛେ, ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏ କଥା। କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଯେମିତି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଯେମିତି ହୋଇଛି ସେମିତି ଆକୁରେଟ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ସେ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ସେମିତି କରିଥିଲି। ଏଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାବା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ କରିବାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ଆଉ ଫାଲତୁରେ ଲସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ୟାଦ କରିବା। ସବୁ ସେବାଧାରୀ ବା ପାଟଧାରୀ, ତାଙ୍କର ପାଟ ଯେମିତି ସେମିତି, ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା। ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କାହାରି କଥାରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି, ହବ, ତୁମେ କେବଳ ପକ୍କା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରୁହ। ବାବା କହିଲେ ମଧୁରତାର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଆମେ ବଢ଼ିବା ବାଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବା। ମାନେ ଆମର କଥା ମଧୁର ରହିବ, ଆମର ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ମଧୁର ରହିବ। ମିଠା ବୋଲ, ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିବା। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସେମାନେ ବି ମଧୁର ହେବେ, ଆମ ପାଇଁ ମଧୁର ହେବେ, ସଂସାର ପାଇଁ ବି ମଧୁର ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆମେ ପକ୍କା କରିକି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିବେ, ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବେ, ସେମାନେ ବି ଭରପୁର ହେଇଯିବେ। 2 ଘଡ଼ିର ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି, 2 ପଦ ମିଠା ବୋଲ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ରାଜି ରହିବ ସିଏ ରାଜଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସିଏ ହିଁ ରାଜା ହେବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରାଜି ରହିବା, କୌଣସି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି କାହାରିକି ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, କି କାହା କଥାରେ ଆମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ରହିବା ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହ, ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନ୍ୟ କେମିତି ପବିତ୍ର ଦିଗରେ ଆଗେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ବାବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ, ସୁଖରେ, ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।